یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 66. On the 7th of April 1982. مولانا حضر امام پہ صلوات پڑھو. اللہ گئی دفعہ میں نے وہ گنان ادھورا چھوڑا. بہت لمبا گنان تھا, پورا کر سکا. تو آج وہ گنان میں انشاءاللہ پورا کروں گا اور بعد میں تھوڑی بریک کے بعد ہم سوالوں کے جواب کریں گے. تو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو پیر نے جو فرمایا تھا کہ ہماری 21 باتوں میں سے 9 باتیں ہوئی تھیں. اس 9 باتوں کے اندر جو 9ویں چیز تھی وہ 9 نیند تھی, یعنی خدا کی 9 نعمتیں. ان کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. ابھی اس کے بعد کا پاٹ ہے 10 میں 10 آلوت دشمن دور کے دشمن دور 11 میں ہوا بھرپور 11 میں ہوا بھرپور 12 میں بندن چھوٹ شو ویرا بھائی چھوٹ شو. 10ویں بات گرو صدر الدین نے فرمائی. پیر سدگرو نور نے فرماتے ہیں کہ دسوند اگر تم دو گے تو تمہارے دشمن دفع ہوئیں گے. دشمن جو ہیں وہ بہت سی قسم کے ہیں. ان دشمنوں میں خود ہماری بدقسمتی بھی شامل ہے. ہماری پاسٹ لائف کے اندر ہم نے جو گناہ برائیاں کی ہیں وہ ہمارے لیے بدقسمتی ہے. ہمیں ان کی سزائیں بھگتنی پڑتی ہیں. ہمارے خود کے بد خیالات جو ہیں وہ بھی ہمارے دشمن ہیں. شیطان ہمارا دشمن ہے. ہم نیکیاں کرتے ہیں, عبادت یا کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو اپوزٹ فورس ہماری دشمن ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو دسوند دو گے تو مولا تم کو دشمنوں سے بچائے گا. وہ دشمن دین کے بھی ہیں, وہ دنیا کے بھی دشمن ہیں. وہ دشمن ظاہر بھی ہیں, وہ دشمن چھپے ہوئے بھی ہیں. دسوند دینے سے انسان کے خیالات پاک صاف ہوتے ہیں. دسوند دینے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کا ایک فرمان مبارک مڈغاسکر کے اندر ہوا. مولا فرمایا کہ جو آدمی دسوند نہیں دیتا وہ میری امامت کا دشمن ہے. آپ خیال کرو کہ اس کے اندر ماں باپ نے کتنا بڑا زبردست فکرہ امامت کا دشمن رکھا ہے. بیعت کی, حضر امام کی, اور تن من دھن دینے کا وعدہ کیا. پھر جو آدمی دستور نہیں دیتا وہ آدمی حضرت امام کا دشمن ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. اس آدمی کے لیے امام شفاعت کیسے کرے گا؟ امام فرمایا کہ وہ جماعت کا بھی چور ہے. یہ فرمان کہ وہ جماعت کا چور ہے, یہ فرمان ایسٹ افریقہ کا ہے. نیروبی میں بھی کیا اور دار السلام کے اندر جہاں میں رہتا ہوں وہاں بھی یہ فرمان کیا. مولا کے فرمانوں کے اندر دسوند کی بابت میں بہت چیزیں ہیں, اور دسوند ہمارے مذہب کا پایا 2 پایوں میں سے ایک ہے دعا, دوسری دسوند. دسوند مال واجب ہمارے مذہب کے اندر مست ہے.
दो चीजें लाजिम हैं। 3 वक्त की दुआ कभी भी चूकनी नहीं चाहिए। 3 वक्त की दुआ कहां भी हो, वक्त होवे तो उसको पूरा कर लो। अगर आप जमात खाने नहीं पहुंच सकते तो रास्ते में चलते चलते, अगर आप घर पे हो तो घर पे, दुकान पे हो तो दुकान पे। कभी आपका ऐसा काम है जैसे कि रेस्टोरेंट, कि आप अपनी कमाई के अंदर से, नौकरी के अंदर से, जॉब के अंदर से आप काम करते करते एक जगह 2 मिनट 4 मिनट नहीं बैठ सकते, तो कम से कम दुआ का 7:30 का अगर वक्त अनाउंस किया है जमात ने, तो आप 7:30 बजे जिधर भी हो आप दुआ पढ़ लो। और अगर दुआ पढ़ने का वक्त नहीं मिला तो मोमिनो उस वक्त 7:30 बजे या 7 बजे या जो जमात में टाइम नक्की हुआ, आप दुआ को याद कर लो और बाद में जब भी आपको वक्त मिले तो आप दुआ पढ़ लो। रात के 12 बजे तक 2 दुआएं पढ़ सकते हैं। पहली दुआ जो है वो सूरज आसमाने के ऊपर, जिसको हम मगरिब का टाइम कहते हैं, सनसेट का टाइम कहते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ कोई जमात नहीं है, आप आधा घंटा पहले भी पढ़ सकते हो, लेकिन जहाँ जमात है तो जमात का अनाउंस किया हुआ टाइम वो दुआ का टाइम है। इसी तरह से जो 10 है वो हमारे मजहब की ऑब्लिगेशन में से है। ये 2 चीजें हमारे मजहब में फर्ज हैं, बाकी कोई चीज फर्ज नहीं। आपका मन आए आप मेहमानी खटो, आपका मन आए आप दुआ कराओ, आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं। अगर ना कराओ तो आपको नियाज नहीं पीनी, आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं। इतना है कि इन चीजों के अंदर जो सवाब और फायदे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। बैतुल ख्याल की इबादत के ऊपर आपका दिल नहीं चाहता कि नहीं मेरे को दाखिल नहीं होता, कोई गुनाह नहीं, लेकिन आप एक दफा दाखिल हो जाओगे फिर जिंदगी भर उसमें से निकल नहीं सकते। इसी तरह से और हमारी दूसरी मंडलियां हैं, उनके अंदर कभी आपको मेंबर नहीं बनना, कोई गुनाह नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। ये तो हुब और मोहब्बत की बात है, जितना ज्यादा करोगे उतना सवाब मिलेगा। लेकिन मजहब की 2 चीजें, उसमें से आप इनकार नहीं कर सकते, उसमें से छूट नहीं सकते, भाग नहीं सकते, कोई उसका बहाना भी हम नहीं बना सकते, और वो है 3 वक्त की दुआ और 10 वक्त। 10 वक्त जो आदमी नहीं देता, जिस तरह इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि वो मेरी इमामत का दुश्मन है, गुरपीर हसन कबीर दिन ने उसके लिए कहा कि वो कौरवों की जोड़ है। जिस तरह कौरव थे कृष्ण के जमाने के अंदर, इस तरह से अली के जमाने के अंदर मुआविया था। बनी उमैया जो थे वो अहले बैत के, अली नबी के और उनकी औलाद के दुश्मन थे। इसी तरह से वो आदमी कि जिसने हजरत इमाम की बैत की है, जिसने मौला को अपना मौला माना है, जो खुद को इस्माइली कहलाता है, 10 उसके लिए मस्त है। 10 न देने की वजह से इंसान का दिमाग जब खराब होता है तो वो आदमी बेईमान बन जाता है। 10 के बगैर इमाम का इश्क पैदा नहीं होता, और जिसकी 10 बराबर नहीं, वो बैतुल ख्याल की सारी जिंदगी भी बंदगी करेगा, उसे कोई चीज नहीं मिलेगी। सारी जिंदगी बंदगी करेगा, 10 जो नहीं देगा तो उसकी इबादत फलेगी नहीं। वो इस तरह से है कि बीज डाल दो मगर पानी ना दो, सूरज की गर्मी से वो बीज सड़ जाएगा। 10 जो है वो हमारी इबादत को फल लगाता है। 10 हमारी रोजी कमानी में बरकत देता है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं मुसाफरी के दरमियान भी, और मैं जहां दारुस्सलाम में रहता हूं वहां भी मुझको बहुत लोग मिलते हैं। 20-25 लोग तो मुझे घर पे भी आके मिलते हैं, जमात खानों के अंदर इससे भी ज्यादा मिलते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो पूछते हैं कि मिशनरी साहब सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करते हैं, मेरे 2 एंड मीट नहीं होते, पूरा नहीं होता, खाना भी पूरा नहीं मिलता। तो मैं उनको फिर यही कहता हूं कि तेरी 10 बराबर नहीं तो दीनदारों
99.99% की बात करूं तो वो कहते हैं सच बात है, हमारी दसवंध बराबर नहीं। हसनाबाद में मेहमानी थी एक शख्स की, हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वहां तशरीफ लाए। मौला को कहता है खुदावंद, हाथ जोड़ के आंखों में नम आ गई। कहता है मौला मेरी एक छोटी सी दुकान है, मैं सुबह जमात खाने से जाके तो मैं दुकान खोलता हूँ 6 बजे और रात के 9-10 बजे तक, यानी मैं 14-15 घंटे मैं बैल की तरह मेहनत करता हूँ, मगर खुदावंद मेरा पूरा नहीं होता। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के हाथ में लकड़ी थी। इमाम फरमाया देखो बराबर 3 वक्त की दुआ पढ़ोगे, बराबर दसवंध दोगे। साहब ने लकड़ी उठाई और नीचे से पकड़ के लकड़ी का जो हैंडल गोल था वो उसकी गर्दन में डाला। गर्दन में डाल के साहब खींचते हैं। माँ बाप फरमाया बराबर दसवंध दोगे, 3 वक्त की दुआ बराबर पढ़ोगे। अमा हम ग्राहक को खींच के, उसको खींचा, हम ग्राहक को खींच के तुम्हारी दुकान पे लेके आएंगे, क्योंकि वो उसका हिस्सा है उसमें। लेकिन मैं अपनी वाजों के अंदर हाजिर इमाम को हिस्सेदार नहीं बनाता हूं। मेरी थियोरी कुछ और है, मैं आपको हिस्सेदार बनाता हूं। यानी हम, मेरा कहना यह है, मेरी मानना खुद, मेरा ईमान यकीन अकीदा ये है कि जब मैंने इमाम की बैयत की तो तन मन धन सब उसको दे दिया। अब जो कुछ भी मैं कमाई करता हूं वो मेरा नहीं, ये 100% उसका है। तो हजरत इमाम उसमें से 1 रुपया उठाता है 8 में से और बाकी के 7 मुझे बख्शीश देता है। मेरा मानना ऐसा है। हम हजरत इमाम को दसवंध देते हैं ये नहीं, ये तो सब कुछ इमाम का है, उसके पास रख देते हैं। वो चाहे तो उसमें से 8 में से 2 उठाए, चाहे 1 उठाए, बाकी के कहता है ये तुमको मैं बख्शीश देता हूं। जो बहुत नेक औलाद होती है वो जब भी पहली दफा कमानी, पहली दफा क्या उसके बाद भी उसको जॉब में से जो 5-25 जो कुछ भी मिले तो उसमें से दसवंध निकालता है और बाकी की माँ या बाप को कहता है अब्बा मम्मा ये मेरी पगार मिली है। तो वो माता पिता उसको दुआ देते हैं, बोलते हैं अच्छा बेटा तू इसमें से रख, 10 रुपए रख लेते हैं। हमने जो कुछ भी कमाया है वो इमाम का है। लेकिन जो आदमी दसवंध नहीं देते वो सारा का सारा खा जाते हैं, तो उन्होंने तो इमाम के साथ बेईमानी की, दगा किया। ये तो माल उसका है। जब इंसान के ख्याल खराब हो जाते हैं वही इंसान के ईमान के मजहब के दुश्मन हैं। दसवंध देने से मन के दुश्मन भाग जाते हैं। अगर दसवंध बराबर दोगे तो इमाम फरमाया तुम्हारी रोजी का जामिन मैं हूं। और दसवंध की कभी कभी मौला परीक्षा लेता है, कभी दुख में डाल देता है, ये देखने के लिए कि ये बेटा क्या करता है, चोरी करता है कि दुख उठाता है। और जिसने अपनी उस इम्तिहान में से, परीक्षा में से सिद्क दिली के साथ कामयाबी हासिल कर दी, फिर मौला उसको बहुत देता है। मेरा यतीम है कि दसवंध दो और सुखी रहो। मैं ऐसा नहीं कहता कि दसवंध देने से लाखों करोड़ोंपति बन जाओगे, मगर मोहताज नहीं होगे। दसवंध देने से मोहताज नहीं होगे। बीमारी कम आएगी। इंसान को बीमारी तो है, मैं यूं भी नहीं कहता कि बीमारी नहीं आएगी। बड़ी उम्र के अंदर या किसी और वजह से बीमारी आ सकती है, आएगी तो जल्दी भाग जाएगी, तकलीफ आएगी तो दूर हो जाएगी। दसवंध से मन शांत रहता है। पंजाब में एक जगह है, वो जगह पठानों की 150-200 की जमात, हमेशा झगड़ा रहे।
हमेशा। और उनकी शिकायतें बंबई तक पहुंचे, हजर इमाम तक पहुंचे। बहुत दफा मिशनरियों को भेजा गया। मिशनरियों के जाने के बाद दिल नरम हो जाए, मिशनरी चला जावे, 3, 4, 6 महीने ठीक रहे, फिर झगड़े होवे। एक दफा इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने उधर से विलायत से तालिका यानी तार मुबारक भेजी रिक्रिएशन क्लब के ऊपर कि सब्जली मिशनरी को उस जगह भेजो, और मैं सब्जली को फुल पावर देता हूं कि जमात के अंदर ओहदेदारों को चेंज कर सके अगर उसको चाहिए तो। मौला ने उसको कमिश्नर बना के उस जगह के ऊपर भेजा। सब्जली मिशनरी आए, 1-2 दिन जमात में वाज़ें की। यूं बहुत ईमानी लोग, मगर जब ये गर्मी चढ़ जावे दिमाग में तो जमात खाने के अंदर लड़ना शुरू कर देवे। तीसरे दिन मुफ्ती साहब को कहा कि मुझे चोपड़ा देखना है। वो जमाने के अंदर, मैं 50 बरस की बात करता हूं, 29 या 30 का जिक्र है। उस जमाने के अंदर दसवंत की नोंद होती थी, किस फैमिली ने कितनी दसवंत दी है, चोपड़ा लिखा जाता था। और वो चोपड़े बंबई आते थे रवा शंकर दिल सुखराम के पास, जो मौला का अकाउंटेंट चीफ था। मुखी ने चोपड़ा निकाला तो ये सारी जमात के अंदर जो कुछ भी 30-40 फैमिलियां थीं, एक एक फैमिली का उसने हाल पूछा कि मुखी साहब ये कासिम भाई हैं, कैसा आदमी, इसकी आमदनी, बिजनेस कैसा है, कि फलाना बिजनेस है, इसके पास खुद का मकान है, घोड़ा गाड़ी है। तो अंदाजा किया कि जरूर इसको 500-700 रुपए की आमदनी होना चाहिए। खुद का मकान है, घोड़ा गाड़ी है, बाल बच्चे अच्छी तरह रहता है। दसवंत कितनी है, कि 10 रुपए। टिक मार्क किया। ये गुलाम हुसैन भाई है, इसका क्या हाल चाल है। तो इस तरह हर एक फैमिली का सब्जली मिशनरी ने हाल चाल पूछा, और उस हालचाल के अंदर उनकी दुनियावी हैसियत के सामने वो जब देखी इसने दसवंत, तो उसके अंदर खुद मुखी साहब भी ऐसे थे कि जो लखोपति थे, मगर दसवंत यही 10-15 रुपए थे। बस उसको जो न्यूज चाहिए थी वो उसने पल्स ले ली कि भाई ये पल्स के अंदर कहाँ हार्ट की तकलीफ है, कहाँ लंग्स की तकलीफ है। 5-6 दिन खूब वाज़ें की, दसवंत के ऊपर वाज़ें की, और उसके बाद उसने अपनी वो अथॉरिटी जो इमाम ने दी थी, उसने बाज ऑफिसरों को चेंज किया, और उसकी जगह गरीबों को मगर दसवंत भी थे अपॉइंट किया। मौला को उसने अपनी रिपोर्ट बाय टेलीग्राम भेज दी, जो लागे दुआ शीश भेज दी और अप्रूव किया। कोई महीना झगड़े के बगैर खाली नहीं जाता था। 1 बरस हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। मौला जब भी बंबई आए तो सब्जली को पूछा कि तुमने वहां फलानी जमात में क्या किया। उसके बाद कोई झगड़ा नहीं हुआ। कहते खुदावंद जमात के सब ऑफिसर थे वो बेदसवंदी थे, और मैंने गरीबों को रखा मगर दसवंदियों को रखा। जहां दसवंद है वहां ईमान की मोहब्बत है, डर है, वहां हलीमी है, वहां नरमी है, वहां इमाम ज़मान की खिदमत का सौदा है, वहां इंसान की कोई बड़ाई नहीं। तुम दसवंत दोगे तो चोर भाग जाएंगे, दुश्मन दफे हो जाएंगे। और 11वीं जो पंक्ति है वो पीर सदगुरु नूर फरमाते हैं कि ये है कि तुम भरपूर होगे। भरपूर का मतलब ये है भरे रहोगे, तुम्हारे दिल के अंदर एक किस्म की कुव्वत रहेगी, सिक्योरिटी फील करोगे, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा मालिक रक्षा करने वाला है, ऐसे सिक्योर हो जाओगे। तुम्हारा दिल भरा रहेगा, तुम्हारे दिल में गम नहीं आएगा, तुम्हारे दिल के अंदर कभी बोरिंग नहीं होगी, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। दुनिया की चीजें आती हैं जाती हैं, तुम्हारे दिल को दुखी नहीं कर सकेंगी। तो फिर सदगुरु ने फरमाया कि जो आदमी दसवंत देता है, 10 में दसवंत आलो तो दुश्मन दूर, 11 में हुआ भरपूर, 12वें बंधन छूट सो। 12वीं पीढ़ी यानी सीढ़ी, पगथी,
درجہ کچھ بھی کہو، وہ 12ویں نصیحت یہ ہے کہ اس کی پھر تمہیں مولا کی طرف سے جو برکت ملے گی تو یہ ہوگا کہ بندھن دور ہو جائیں گے۔ کون سے بندھن؟ وہ بندھن دنیا کے بندھن جس کو ہم انگلش میں اٹیچمنٹ کہتے ہیں۔ یہ میری بیوی، یہ میرا بچہ، یہ میرا شوہر، یہ میری موٹر، یہ میرا بنگلہ، ہمارا دل دنیا کے ساتھ بندھا ہوا ہے، وہ ڈیٹیچ ہو جائے گا۔ جب تک دنیا کا بندھن ہمارے دل میں سے نہیں چھوٹتا مکتی نہیں ملتی، مکتی نہیں ملے گی۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا، میرا مومن دنیا میں اس طرح رہتا ہے جیسے پانی کے اندر مرغا بھی رہتی ہے۔ سمندر کے اندر مرغا بھی کہتے ہیں، سی گل، سفید پرندہ ہے، مرغی کی سائز کا، کبھی اس سے چھوٹا بھی ہوتا ہے، کبوتر سے تھوڑا بڑا، وہ پانی کے اندر رہتا ہے، انڈے بھی دیتا پانی میں ہی، یعنی ایسی جگہ انڈے دیتا ہے کہ جہاں پانی تھوڑا ہوئے کنارے کے اوپر، مگر بھینی جگہ چاہیے، اسی میں رہتا ہے، ڈبکی لگاتا ہے، مچھلیاں کھاتا ہے، مگر اس کے جو پر ہیں، اس کا باڈی ہے، بدن، وہ گیلا نہیں ہوتا، سوکھا ہوتا ہے، پانی ٹھہرتا ہی نہیں اس کے اوپر۔ امام فرمایا، میرا مومن دنیا میں مرغابی کی طرح رہتا ہے، یعنی وہ پانی میں رہتا ہے، پانی میں ڈبکیاں بھی لگاتا ہے، مگر پانی اس کو اثر نہیں کرتا۔ یہ بندھن ہے، چھوٹ گیا۔ اور بندھن جب تک نہیں چھوٹتا، من کی موہ ممتا جب تک نہیں مرتی، تب تک امام کا دیدار ہمارے دل میں نہیں آتا۔ ایک فقیر، اس کا ایک دوست تھا حلوائی، مٹھائی بیچنے والا۔ کبھی کبھی یہ فقیر پھرتے گھومتے 2-4-5 دن کے لیے اپنے دوست کو ملنے یہ شہر میں آ جائے۔ گرمی کا زمانہ تھا، ایک دفعہ بیٹھے تھے، وہ جو حلوائی تھا وہ بھی روحانی آدمی تھا، ویسے باتیں کر رہے تھے۔ شہد کی، مد کی ایک تشتری، ایک ٹرے بھری ہوئی پڑی تھی، لبالب مد بھرا تھا، مد بیچتا تھا۔ گرمی کا ٹائم تھا، ہاتھ میں پنکھا، دونوں کر رہے تھے اور روحانی باتیں کر رہے تھے۔ اس کی فقیر کی نظر پڑی درویش کی تو دیکھا مکھیاں تو وہ تھال کے اوپر اس طرح بیٹھ گئیں کہ جیسے پردہ پڑ گیا۔ اپنے دوست کو کہتا ہے، دوست یہ دیکھو دیکھو، یہ جو شہد کی پلیٹ ہے یہ دنیا ہے، اور یہ اوپر انسان ہیں۔ کئی ایسی مکھیاں ہیں کہ وہ کنارے پہ بیٹھی ہیں، اور کئی تو اس کے اندر ڈوب گئی ہیں۔ ایسا کر کے پنکھا جو مارا تو وہ کنارے کی مکھیاں سب اڑ گئیں، لیکن جو مکھیاں اندر گری تھیں ان کے پاؤں مد نے پکڑ لیے۔ مد جو ہے شہد ہے، ہنی تھک چیز ہے، اڑ نہ سکیں۔ کہتا دیکھا، جو اللہ کے بندے ہیں وہ دنیا کے کنارے پہ رہتے ہیں، مد بھی کھاتے ہیں، اور جب ملک الموت بلانے آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن جو دنیا دار لوگ ہیں وہ اس کے اندر پھنس جاتے ہیں، اور جب ہی ملک الموت آتا ہے تو یوں وہ مار تو ڈالتا ہے لیکن دل دنیا کی محبت میں پھنسا رہتا ہے۔ تو پیر صدگور نور فرماتے ہیں کہ اگر تم 10 من برابر دو گے اور اوپر کی جو باقی کی کریا فرمائی ہیں اگر تم برابر کرو گے تو 12ویں درجے کے اوپر تمہیں یہ چیز ملے گی کہ تمہارا جو دل ہے دنیا کی محبت سے آزاد ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گھر بار چھوڑ کے سادھو بن جائیں گے، یہ نہیں۔ وہ مومن اپنی دنیاوی حیثیت سے تمام فرض پورے کرے گا۔ اگر ماں باپ کا بیٹا ہے تو اچھا بیٹا ہے، اگر کسی بیوی کا شوہر ہے تو اچھا شوہر ہے، اور اگر وہ بیوی ہے کسی کی تو وہ بھی نیک پاک بیوی ہے، اگر وہ کسی کا باپ ہے تو اپنی اولاد کے لیے وہ ایک اچھا باپ ہے، اگر وہ کسی کا دوست ہے تو بیسٹ دوست ہے، اگر وہ بھائی ہے تو اعلیٰ درجے کا بھائی ہے۔ اس کی تمام زندگی کی کوئی بھی سائڈ لے لو، اس کے اندر وہ اچھا اور نیک اور پرفیکٹ صاف پاک ہوئے گا، اور کوئی بھی اس کے دل کے اندر بدی برائی دویگی جدائی کچھ نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوئیں گے۔ انسانی حیثیت سے انسان اپنی کمزوری کے کارن سے کچھ گناہوں میں پھنس جاوے وہ ایک جدی بات ہے،
جس کے لیے خداوند عالمین اپنے رحم سے اس کو بخش دیتا ہے، لیکن اس مومن کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ ستگر کہہ رہے جن کلیجے بان لاگو نہتنو تیری سرتی تیری درشتی اور کے ماں جائے۔ ستگر کہہ رہے جن کلیجے بان لاگو نہتنو تیری درشتی اور کے مجائے۔ تینو پنڈ پھرے مرت لو کما ان سرتی آکاش جائے رے بھائی سرتی آکاش جائے۔ دنیا کے اندر وہ انسان کی طرح گھومتا رہے گا، کام کرے گا، بزنس کرے گا، فیملی ہے اس کا دھیان رکھے گا، لیکن اس کی جو صورتی ہے، اس کا جو خیال ہے، وہ مولا کے قدموں میں عرش العظیم پہ گھومتا ہے۔ بدن اس کا دنیا پہ ہے، خیال اس کے عرش پہ ہے۔ اس کی نظر فرماتے ہیں تیری درشتی اور کم جائے، اس کی نظر پھر کسی اور طرف جاتی ہی نہیں۔ تو یہ بندھن ہے دنیا کا جو انسان کو پکڑ رکھتا ہے، اس میں سے لالچ نکلتا ہے، سوارتھ ورتی نکلتی ہے، ابھیمان نکلتا ہے، حسد نکلتا ہے، چوری چکاری گناہ کے وچار نکلتے ہیں۔ یہ سب چیزیں انسان کے من کو باندھ لیتی ہیں اور اس کو پھر سوجھتا نہیں کہ میں اچھا کرتا ہوں کہ برا کرتا ہوں، سوجھتا نہیں، سمجھاؤ گے تو بھی نہیں سوجھتا۔ ہمارے گنانوں کے اندر ایسی ایسی چیزیں فرمائی ہیں۔ ایک امام شاہ کا گنان ہے، کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس کو کاڑ اور ہوا، کاڑ کہتے ہیں مغروری، کرودھ، غصہ، اور ہوا کہتے ہیں لالچ اور حرص، یہ دو چیزیں جس آدمی کو ملی یا ان دو چیزوں کے وہ آدمی قبضے میں آ گیا تو کہتے ہیں کہ اس کو تو ایسا ہوا کہ جانے کالے سانپ نے، ناگ نے اس کو ڈس لیا۔ جیسے ہی ناگ نے اس کو ڈس لیا تو اس کے اثر سے دونوں آنکھیں اس کی اندھی ہو گئی۔ اے جی سچ دھیاو نے گنان وچارو انے گر بنا گنان نہ ہوئے۔ اے مورکھ لوک مرم نہ جانیو تے کارنے کرنی کھوئے۔ سچائی پہ چلو اور گرو کے گنان کے حساب سے چلو، مگر مورکھ لوگ نہیں سمجھتے کہ گرو کے گنان، گرو کے بغیر گنان نہیں ہوتا، یعنی فرمان برداری کے بغیر چھٹکارا نہیں، اس کے لیے وہ ان کے اعمال ہیں وہ جل جاتے ہیں، جل جاتے ہیں۔ تے غافل نے سدھ نو سوجے، وہ غافل ہے اور اس کو سدھ نہیں آتی۔ تے غافل نے سدھ نو سوجے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس آدمی کو کال ہوا نے دبا لیا، اور جیسے ہی کال ہوا نے دبایا تو جنے سانپ نے ڈسا، تینے کال ہوا دابیو
डसियो ते काड़ो नाग ए जी नाग डसियो तेने जहर चढ़ियो ते तो बे आंखें आंधड़ो होए एतियां लाखों गरुड़ी आवी मिले पण सतगुरु विना जहर ना जाए। उस आदमी को जैसे ही नाग डस ले रहे तो आंखें अंधी हो जाती हैं। दुनिया की मोह ममता लालच, दुनिया की बड़ाई इंसान के दिमाग में जब घुस जाती है, फिर गिनान नसीहत उस आदमी के ऊपर असर नहीं करते। वो मूर्ख है, वो खुद को होशियार समझता है और अपने मुर्शिद को कमजोर समझता है। मुर्शिद के फरमानों में, मुर्शिद की हिलचाल के अंदर गलतियां ढूंढता है। मुर्शिद ने ऐसा क्यों कहा, इमाम ने ऐसा फरमान काहे को किया, इमाम ऐसा क्यों करता है, उस आदमी के दिल के अंदर अंधेरा पैदा। तो जब इंसान की ये हालत होती है, फिर आप उसको नसीहत करो तो फिर फरमाते हैं कि उसको वो नसीहत काम नहीं आती। तो ये बंधन है इंसान का, जिसमें से दसवंद देने से इंसान इस बंधन में से छूटता है। हे जी तेर में त्रिभुवन श्याम तेर में त्रिभुवन श्याम 14 में चित राखो थाम 14 में चित राखो थाम 15 में पोप फल पाम सो वीरा भाई पाम सो। 13वीं चीज फरमाया कि त्रिभुवन शाम मौला के उसको मारिफत होती है। 3 भवन का, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का जो मालिक है, 3 भवन का, जमीन आसमान और पाताल का जो मालिक है, उसकी उसको मुलाकात होती है, उसकी उसको मारिफत मिलती है, उसकी उसको शनाख्त मिलती है। और फिर 14वें चित्त राखो थाम, यानी 14वीं बात यह है कि वो आदमी अपने चित्त को ठौर रखता है और तुम भी अपने चित्त को ठौर रखने की कोशिश करो। चित्त ठौर रखने का मतलब ये अपने ईमान के ऊपर, मजहब के ऊपर मुस्तकीम रहो। कोई भी दूसरा आदमी कहे तुम इस्माइली तो नमाज नहीं पढ़ते, और हम जल्दी से सच बात है अभी सुना उससे और झगड़ा किया मुखी कांवड़िया मिशनरियों से, अमलदारों से, हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, हम मुसलमान हैं। तो अरे भाई तुमने जो अपना मुर्शद बनाया, तुम मुर्शद की बात मानते हो कि उसकी बात मानते हो। हजरत शेख सादी थे, वो कभी कभी बहुत जोक बनाते थे। उन्होंने एक जोक लिखा है और उसकी शेख सादी की हर बात के अंदर कुछ बहुत अच्छा मॉरल होता है। कहते हैं एक आदमी को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ी, भाई घर बदलना था तो कुछ सामान ले जाना था, तो उसके पास कोई, वो जमाने के अंदर लॉरियां ट्रक्स तो थे नहीं, तो नजदीकी पड़ोस में एक मौलवी था। गए मौलवी के पास, मौलवी साहब सलाम अलैकुम, आओ बे, वालेकुम सलाम। मौलवी साहब आपका गधा है, मुझे 2-4 घंटे के लिए उधार देवें, कुछ सामान मुझे ट्रांसपोर्ट करना है। तो मौलवी साहब ने यूं ही कह दिया कि भाई गधा तो है नहीं, असल में मौलवी साहब देना नहीं चाहते थे। अब हुई बात यह कि पीछे गधा बंधा था, एंड उसी वक्त गधे ने खींचना शुरू किया। वो कहते मौलवी साहब आप तो कहते हो कि गधा है नहीं, और गधा कहता है तो मैं यहाँ हूँ। कहता है भाई तुम भी अजीब आदमी हो, तुम गधे की बात मानते हो, मेरी बात नहीं मानते। तो हम ऐसे ही हैं कि हम गधे की बात मानते हैं, मुर्शिद की बात नहीं मानते। ये है चित्त ठौर रखने की बात। मौलाना हजरत इमाम जो हमारा इमाम है, हमने इसको सब कुछ दे दिया, अपना कंप्लीट ईमान उसके पांव में रख दो, फिर वो कुछ भी करे।
بھلا مجھے بتاؤ، الحمدللہ ہماری قوم میں ایسی کوئی بدصورت ماں تو ہے نہیں. مانو کہ کسی کی ماں اندھی ہے، بدصورت ہے، تو اس بچے کے پاس ایک خوبصورت ماں لے کے آؤ. چھوٹا بچہ ہے 2 4 3 برس کا، اس کو کہو کہ دیکھ تیری ماں تو بدصورت ہے، یہ خوبصورت ماں لے. تو اپنی بدصورت ماں کے بدلے میں وہ دوسری ماں کے جس کے پیٹ سے جنم نہیں لیا وہ بچہ قبول کرے گا؟ بچے کو خوبصورتی بدصورتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس کی ماں کیسی ہی ہے وہ تو اس کی ماں ہے. ہمارا امام کیسا بھی ہے وہ تو بہت خوبصورت ہے، بدصورت نہیں. ارے مومنو، آپ نے کبھی سوچا مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ، آج ان کی عمر کتنی ہے؟ مولانا حضرت امام اس مڈل ایج کے اندر ہیں. دنیاوی نظر سے اگر سب سے زیادہ مالدار نہیں تو دنیا کے ٹاپ گریڈ کے مالداروں میں مالدار ہے، پڑھا لکھا ہے، خود کا بے حساب بزنس ہے، کسی کی پرواہ نہیں. پھر ہمارے لیے وہ اتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے، کاہے کو؟ کیا ضرورت پڑی؟ یہ کھوجا پالیٹکس کی کٹ کٹ کے اندر اس کا سر دکھاتا ہے، کاہے کو؟ چھوڑ دے، بیٹھا رہے آرام سے، کھائے پیے، خود کا پلین ہے، موٹر، گھومے عیش کرے دنیا کے اندر. لیکن نہ رات کو نیند اچھی طرح کرتا ہے، نہ وقت پہ کھانا کھاتا ہے، اور کتنی ہمارے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے. کیونکہ وہ سچا ہے، وہ نور ہے، وہ حق ہے، وہ ہمارا امام مالک کوئی دنیاوی لالچ کے حساب سے بنا ہوا نہیں. تو ٹھیک ہے حضرت امام بہت مالدار ہے، خود ہمارے پیسے سے نہیں. وہ ایک گھوڑا دوڑاتا ہے تو لاکھوں مل جاتے ہیں، ایک گھوڑا بیچ دیتا ہے تو لاکھوں مل جاتے ہیں. ہمارے پیسے کی محتاجی اس کو بالکل نہیں، اور ہمارا پیسہ تو وہ لیتا بھی نہیں، جماعت کے اوپر ہی خرچ کر دیتا ہے. اور پھر بھی وہ پیسہ پورا نہیں ہوتا تو کھیسے میں سے دیتا ہے. اگر حضرت امام مولا علی کے زمانے کی طرح قریب ہوتا تو آج تو ہمارے میں سے بہت سے لوگ بے ایمان ہو جاتے. مگر زمانے کے حساب سے امام اپنی حالت بناتا ہے. علی کا زمانہ ایسا تھا کہ 15-16 آدمی تھے اور غریب سے دستون پوری نہیں تھی، تو اس کے لیے غربت رکھ لی. آج ایسا زمانہ ہے کہ آج مولانا حضرت امام اپنے پلین میں خود گھومتے ہیں، اس کے پاس 2 پائلٹ ہیں، 2 پائلٹ کو $1,00,000 مہینے کی اس کا خرچہ ہے، 2 پائلٹ کا. مولا کو ہماری کوئی پرواہ نہیں، پھر بھی ہم سے محبت رکھتا ہے. دنیاوی کے حساب سے میں کہتا ہوں اس کو ہماری کوئی پرواہ نہیں، لیکن روحانی حساب سے اس کو ہمارا بہت خیال اور فکر ہے. تو یہ جو دنیا کا جو بندھن ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو 13 میں فرماتے ہیں تریبور شام 14 میں اپنے چت کو مضبوط رکھو، ایمان سلامت رکھو، ادھر ادھر کے خیال وغیرہ مت دوڑاؤ، دوسروں کی باتیں سن کے اپنے مذہب کو برا مت سمجھو. اور فرمایا 15 میں پوپ پھل 500، تمہاری نیکیوں تمہاری اعمال کے آخر میں. پوپ کا مطلب ہے آخر، پوپ ویلا یعنی آخر ویلا. پوپ کا مطلب پھول بھی ہوتا ہے، پشپ میں سے پوپ کا لفظ نکلا پراکرت بھاشا کے اندر، لیکن پوپ کا مطلب آخر ہے. تو پوپ پھل 500، تم اپنی کمانی، اپنے اعمال، اپنی بندگی کا ضرور تمہیں بدلہ ملے گا. 16 16 کڑا بھر پور کے 16 کڑا بھر پور 70 میں ورسے مولا علی جی کا نور ادھر میں دنیا تھی. انتر رہو ویرا بھائی، انتر رہو. جب تم 16ویں درجے پہ پہنچو گے تو فرمایا کہ 16 کلا تمہیں بھرپور ملیں گی. 16 کلا کے اندر بدن، ہمارا من، ہمارا آتما. 16 کلا جو ہے وہ پیر کی ہیں.
جس میں 12 پیر کے پاس ہیں اور 4 گت میں ہیں. تو یہ کڑا کہتے ہیں اتھارٹی. کڑا کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی طاقت. کڑا کا مطلب اصل میں آرٹ ہوتا ہے. سنسکرت زبان کے اندر کڑا آرٹ کو بھی کہتے ہیں, کڑا پاور اور اتھارٹی کو بھی کہتے ہیں. جیسا ہم کسی کو پاور دیتے ہیں کہ بھئی تم میرے چیک کے اوپر میری طرف سے سائن کر سکتے ہو, پاور اور اتھارٹی جس کو کہتے ہیں, تو اس کو کڑا کہتے ہیں. 16 کڑا سے وہ آدمی بھرپور ہوتا ہے. اگر وہ زبان سے کچھ چیز نکالتا ہے وہ پوری ہوتی ہے, دعا مانگتا ہے وہ پوری ہوتی ہے, بدن اس کا کوئی بھی عیب کے بغیر ہوتا ہے, وہ لولا لنگڑا کانا نہیں ہوتا. اور کبھی دنیا کے عذاب کے کارن سے, یعنی اس کی پاس لائف کے کارن سے کبھی ایسا آدمی جنم سے ایسا ہو گیا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو پھر اس کے بدلے میں اور دوسری طاقتیں اور نعمتیں دیتا ہے. مثالاً کہ ایک اندھا آدمی ہے, وہ آواز سے لوگوں کو پہچان جاتا ہے. تو اس طرح سے اس کی جو ڈسیبلٹی ہوتی ہے بدن کی, اس کے بدلے میں خدا تعالیٰ اس کو اور کوئی ایسی مینٹل ایبلٹی دے دیتا ہے, اس کے اندر کوئی ایسی اور زیادہ پاور دے دیتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ 16ویں چیز آئٹم یہ ہے کہ تم کو خدا تعالیٰ روحانی, دماغی اور جسمانی قوتیں دے گا. 70 ورث علی جن نور تمہارے دل کے اندر, تمہارے باہر اندر, ہر وقت جہاں بھی تم جاؤ گے مولا کا نور تمہارے اوپر اترتا رہے گا. یعنی اس کی نورانی بارش تمہارے اوپر ہوتی رہے گی, اس کی نورانی بخششیں تمہیں ملتی رہیں گی. اور 18ویں بات یہ ہے کہ تم دنیا سے دور ہٹتے جاؤ گے. دنیا سے دور ہٹنے کا وہی مطلب جو میں نے اپنے چت کو ٹھور رکھنے کی بات ہے. دنیا کی محبت ہٹتی جائے گی اور ایک دن انسان جب گزر جائے گا تو حقیقت کے اندر وہ دنیا سے غائب ہو گیا اور وہ مولا کے نور میں مل گیا. 19 میں گت گنگانو परिवार गत गंगानु परिवार विष में हुआ छे पूरा पंथ विष में हुआ पुराना पंथ 21वें वीरा भाई अमर रहो वीरा भाई अमर रहो. 19वीं बाबत यह है कि तुमको गत का परिवार, आप अभी इस वक्त गत में बैठे हैं. संस्कृत में गत का मतलब है शरणे जवानी जगह. जिस जगह के ऊपर जाके तुम आधीन हो जाओ, तुम्हें सिक्योरिटी मिले, उस जगह को गत कहते हैं. और ये जो जमात है ये गत परिवार है. वो आदमी जब इस दर्जे के ऊपर पहुंचता है तो वो गत का एक हिस्सा होता है. गत परिवार के अंदर मतलब यह है कि जिस तरह जाहिर में सुबह शाम जमात खाना और गत मिलती है, मगर दीनदारों 24 घंटे उसके दिल के अंदर गत जुमले जमात का वासा होता है. वो एक लहजा भी बाहर नहीं और जमात के साथ है. और उस आदमी का दर्जा एक कंप्लीट गत की तरह है, क्योंकि फरिश्ते और रूहानियां उसकी मुलाकात करती हैं. 20 में हुआ पूरा पंथ. 20वां दर्जा, 20वीं बात यह हुई कि अब तुम्हारा मजहब, तुम्हारी जो ड्यूटी थी, तुम्हारा रास्ता जो था, तुम्हारी मंजिल जो थी वो नजदीक आ गई और तुम्हारी मेहनत पूरी हुई. 21 में वीरा भाई अमर रहो. जिंदगी के अंदर भी तुम इस दर्जे के ऊपर पहुंच सकते हो कि तुम्हारा रूह है वो अमर स्थान के ऊपर जाए. जैसे ही दुनियावी हिसाब से आंख बंद हो गई या ऊपर के पास को कभी मैं ले लूं कि भाई वो आदमी दुनिया से अंतर रहो हो गया, मतलब कि गुजर गया, तो वो गत के अंदर रूहानी बन के रहा. पंथ उसका दुनियावी जिंदगी की जो मकसद थी उसकी पूरी हुई और फिर वो खुदा ताला के हुजूर में अमर हो गया हमेशा के लिए. हम फीहा खालिदून, अरबी जबान के अंदर खालिद कहते हैं कि जो हमेशा उस हालत में रहे. पीर बोलिया सतगुर नूर, पीर बोलिया सतगुर नूर मोमन
मारा वीर धर्मी मारा वीर पहले पार उतरी पड़ो जई अनंत करोड़ी ना मेरा मिलो। गुरपीर सतगुरु नूर फरमाते हैं कि ऐ मेरे मोमन भाई, इस 21 स्टेप्स पूरे करके, 21 दर्जे पूरे करके या 21 हालतों में से निकल के तुम उस दर्जे के ऊपर पहुंचोगे कि जहां जाके तुम्हारी तमाम दुख तकलीफें, फर्ज, ड्यूटियां, तुम्हारी राह, तुम्हारी मंजिल सब पूरी हो गई। यानी ये चीज खुदा ताला के हुजूर में तुम्हें पहुंचा दी। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के जाहिर के अंदर ऐसे हमें बहुत से फरमान मिलते हैं। खसूसन कभी आपको फुर्सत मिल सके और वो फरमान आपके हाथ में आवे तो 2 फरमान बहरे रहमत में, एक तो वडवान कैंप के और दूसरे मंजेवड़ी के, ये 2 फरमान पढ़ो दीनदारो, इंसान के दिल में वैराग पैदा हो जाता है। दुनिया कुछ नहीं, सच पूछो तो एक आंख बंद करके आप कभी विचार करो तो इंसान की जिंदगी क्या है। पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, खिलौने वगैरह मिले, खिलौने टूट गए, रोना शुरू कर दिया, दूसरे खिलौने मिले, फिर कोई खिलौने पसंद आए, कोई नहीं पसंद आए, यूं चलते चलते थोड़ा बड़ा हुआ, किसी लड़की के या लड़की है तो लड़के की मोहब्बत और अट्रैक्शन में आ गए, चलो फिर थोड़े बड़े हुए तो शादी कर ली, बाल बच्चे हुए, कोई जॉब ढूंढी, कोई नौकरी की, कोई बिजनेस किया, यूं खा पी के दुनिया के अंदर झूठ बोल के, दगा फरेब करके, ऐसी और की किस्म की बदियां उनके अंदर से निकल के इंसान बूढ़ा होने लगा। बूढ़ा होने की निशानियां एक एक करके दांत निकलने लगे, कभी पांव दुखता है, कभी पीठ दुखती है, नजर कमजोर हो गई, कान सुनने से कम हो गए, छोटी छोटी कोई बीमारी लग गई, कोई हार्ट डिजीज हो गया, कोई डायबिटीज आ गई, दम की बीमारी आ गई। यूं करते करते तो इंसान अपने बुढ़ापे को नहीं भी पहुंचे तो कोई 40, 50, 60, 65 कितना जिएगा, कितना 100-150 वर्ष की उम्र भी कभी हुंजा के इस्माइलियों की तरह हो गई तो भी क्या है। चमच कहते हैं 100 वर्ष लगी जीवना बंदे आखर मरना होई होई। कभी 100 वर्ष भी जिए तो मरना तो है ना, सब कुछ नहीं रह जाएगा। बीवी बच्चे हैं, यार दोस्त भाई मोहब्बत करने वाले, उस वक्त खूब रोएंगे, दफन करके आएंगे, 2-4 दिन गुजर जाएंगे, भुलाया जाएगा। 6 महीने 12 महीने के बाद किसी को याद भी नहीं आएगा। कभी कोई तारीख याद आ गई तो चलो एक रूहानी मजलिस करा ली, बस खत्म हो गया। फिर उस आदमी को हम दुनिया में कभी नहीं देखते। यह है हमारा एंड। इंसान को जब ये वैराग लगता है, इंसान को जब ये समझ लगती है कि मेरी जिंदगी क्या है, मौत क्या है, मौत के बाद क्या है, फिर उस आदमी को ख्याल पैदा होते हैं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के ये जो 2 फरमान, 2 जगहों के फरमान हैं, वो बहुत पढ़ो दीनदारों, आपको उसके अंदर बहुत ज्ञान मिलेगा। वडवान कैंप और मंजेवड़ी के फरमान। इसी तरह से इमाम फरमाया कि मेरी जंगबार की पहली मुसाफरी के फरमान पढ़ो, उसके अंदर भी बहुत भेद है। इमाम की तो हर बात बेहतरीन है, मगर बाज फरमान जो वैराग पैदा करते हैं ना, तो इंसान को फिर रूहानियत सूझती है। नेकी से दुनिया में चला जाए तो इमाम उस आदमी का हाथ पकड़ता है। ये ख्याल करो कि हमें मौत के बाद कहाँ जाना है। ये बातूनी चीज है और इस्माइली मजहब हमें ये नमाज रोजे की तरफ ध्यान नहीं दिलाता। इस्माइली मजहब तो ये याद कराता है मंजिल की तरफ देखो, मंजिल की तरफ। हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर बहुत सी तवाइफें हैं, वेश्याएं, मुसलमान वेश्याएं भी। मैंने अपनी नजर से देखा है कि जब 10वीं मुहर्रम को घोड़ा निकलता है, खसूसन में बम्बई की
الہ آباد کی اور لکھنؤ کی بات کرتا ہوں، میں ان تمام جگہوں کے اوپر محرم کی مجلسیں دیکھی ہیں. یہ عورتیں بھی کالے کپڑے پہن کے امام حسین کے حساب سے روتی پیٹتی ہیں. اب مجھے بتاؤ کہ یہ رونا پیٹنا، یہ کانوں کو ہاتھ لگا کے جھکنا، اونچا ہونا، سر نیچے کرنا، یہ کیا ہے؟ دکھنے میں ہمیں نماز نظر آتی، کبھی ایک آدھ میں بیٹھ کے آپ تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ، وہ بھی بندگی ہے. خدا تعالیٰ کو یہ اٹھنا بیٹھنا پسند ہے؟ خدا تعالیٰ تو نیت تمہاری دیکھتا ہے. انما الاعمال بالنیہ، اللہ فرماتا ہے تمہارے تمام اعمال تمہاری نیت کے اوپر سے تولے جائیں گے. تمہاری نیت کیسی تھی؟ گربی شمس چلے گئے ایک شہر میں، چھوٹا سا شہر تھا، ٹاؤن سمجھ لو. جمعے کا دن تھا، صبح صبح ایک مسجد میں جا کے آرام سے بیٹھ گئے. مسافری کر کے آئے تھے، پسینہ ریب جیب تھا، کپڑوں میں سے بدبو آتی تھی. اور پھر شمس جو تھے نا وہ قلندر تھے. آپ نے قلندر کا نام تو سنا، لیکن پتا ہے قلندر کس کو کہتے ہیں؟ ساری دنیا کے اندر ایک وقت ایک ہی قلندر ہوتا ہے. صوفیوں کے اندر درجے ہیں، روحانی درجے. جیسا قطب، سنی جو ہیں وہ قطب کو مانتے ہیں، ایک قطب بھی ہوتا ہے، مگر قطب سے اونچا قلندر کا درجہ ہے. کبھی کبھی دنیا کے اندر دو قطب ہو سکتے ہیں لیکن قلندر ایک ہی ہوتا ہے. یہ سمجھ قلندر تھے صوفیوں کے. مور کا پر لگایا ہوا تھا، اپنی گدڑی، کمبل اور وہ ایک جو تھیلی تھی کپڑے کی جس کے اندر سارا سامان تھا، وہ سوٹ کیس تھا، وہ لے کے مسجد میں آ کے بیٹھے. بدبو آتی تھی. جب ہی لوگ نماز کے وقت اندر آنے لگے تو کسی نے کہا کہ جاؤ بھائی، درویش بنے ہو، جاؤ ابھی نماز کا ٹائم ہے، وضو کرو. پھر شمس تو بیٹھے رہے. تھوڑی دیر ہوئی تو مولوی صاحب آئے، آ کے انہوں نے تھوڑا خطبہ بیان کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے. تو پھر شمس بھی نماز کے لیے کھڑے ہوئے. پیچھے ہی تھے. نماز جب شروع ہوئی، سورۃ الحمد شروع ہوئی، وَلَضَّالِّينَ تک پہنچے تو پھر شمس نے لائن چھوڑ دی، آ کے کونے میں بیٹھ گئے. نماز جب ختم ہو گئی تو لوگ بڑے غصے ہوئے، بہت غصے ہوئے. تو کافر ہے، تو کیسی جات کا بدرویش ہے، تو مسلمان نہیں، تجھے پتا نہیں. آدھی نماز میں سے نکل آیا، کہتا دیکھو بھائی گڑبڑ مت کرو، مولوی نے جتنی نماز پڑھی اتنی میں نے پڑھی، تو نکل گیا ادھر سورۃ الحمد کے بعد، اور باقی کی نماز تو کتنی لمبی باقی تھی، تو نے تو آدھی رکعت بھی پوری نہیں کی. میں نے تمہیں کہا کہ مولوی نے جتنی نماز پڑھائی میں نے پڑھی. تو بلایا مولوی کو، مولوی صاحب یہ کہتا ہے. تو مولوی نے کہا میں نے تو ساری نماز پڑھی. کہتا نہیں، تیرے گھر میں تیری بھینس نے بچہ دیا ہے، وہ بچہ ابھی تم آئے ہو ادھر مسجد میں تو بچہ کھلا رہ گیا ہے، تو تم نے کل الحمد کی سورت تو برابر پڑھی اور اس کے بعد